ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம சூப்பரான மூவிஸ்லாம் பேக் டு பேக் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த போல் வின்னர் தான் பார்க்க போறோம். மூவியோட நேம் வந்து பிரம்மரம். மூவியோட கேஸ்ட் வந்து மோகன்லால் இருக்காங்க, பூமிகா இருக்காங்க, அண்ட் முரளி கோபின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. மூவி இஸ் டைரக்டட் பை பிளஸி, மியூசிக் டைரக்டர் சித்தாரா. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிளஸி யாருன்னு தெரியுமா? ஆஹா, யாரு பிளஸி? தெரியாதே. அவரோட ஒரு படத்தை பார்த்து ஒரு வாரமா நீ அழுதுகிட்டு இருந்த. என்ன படம் அது? ஒரு வாரம் அழுத்த படம் தான், ஒரே படம் தான். என்ன படம்? அவருதான் இது. ஐயோயோ. அவர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்துட்டு மம்முக்கா வச்சுட்டு காசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. ம், அந்த படம் வந்து நல்ல ஹிட் ஆயிருக்கு போல. அந்த ஓகே. படமே நம்மள பார்க்க சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ம், அந்த படம் வந்துட்டு டெபியூட் டைரக்டர், அதுக்குமே வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. ஓகே. கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. தர்மாத்தராக்கு வந்து ஒரு 3 கேட்டகரியில அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. பெஸ்ட் டைரக்டர், அப்புறம் வந்துட்டு பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே, இன்னொரு அவார்டு ஓ, ம். வாங்கியிருக்காரு. இவரு இன்னொன்னு சொல்றேன், கோட் லைஃபோட டைரக்டர் இவருதான். ஓ மை காட், எங்க அம்மா அழுதாங்க கோட்லி பார்த்து ஒரு வாரத்துக்கு. அதேதான். எல்லாரையும் அழாச்சி கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். நீயும் அழுதுட்டு இருந்த. ஆக்சுவலா எடிட் பண்ண நானும் அழுதேன் உண்மையிலுமே. ம். அதனாலதான் நான் அப்பத்துல இருந்து ஐயோ வேணாம் அப்படி. வாய்ப்பே கிடையாது. நான் தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதாவது படம் பாக்குறவங்க அழுகலாம், படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு எடிட் பண்றவங்க அழுது பாத்திருக்கீங்களா? நான் வந்து விடிய விடிய அழுதுகிட்டே எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப கஷ்டம். சோ அவர் தான் வந்துட்டு பிளஸி. அவரோட படம் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு படம் ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்க, என்னன்னு தெரியல. சரி, ஓகே. ஓகே, மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே. இது என்ன தெரியுமா? பிரம்மரம். ஒரே பயமா போடுறாங்களே. ரெட் கலர்ல എഴുന്നേറ്റില്ലേ? കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അലാം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്ക്. മതി അതും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. എന്തല്ലത്? സുബ്ബലക്ഷ്മി ഒന്ന് പാടി തീർക്കട്ടെ. കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങ് 10-400 ആവുമ്പോ എഴുന്നേറ്റാ മതി. വെറുതെ ട്രെഡ്മില്ല് വാങ്ങിച്ചിട്ടും സ്ഥലം മെനക്കെടുത്താനേ. ഇതിവിടെ പോവാ. കുറച്ചു നേരം കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാം. നല്ല തണുപ്പ്. എനിക്ക് വേറെ പണിയുള്ളതാ. പണിയൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം. ആഹാ, കാലത്തെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയോ? മതി മതി, കം ഓൺ, ഗെറ്റ് അപ്പ്, ഗെറ്റ് അപ്പ് ബോത്ത് ഓഫ് യു. മതി. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ. குட் மார்னிங் லெச்சு. குட் மார்னிங். இவங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இவங்களையா? எனக்கு நோ ஐடியா. தமிழ்ல ஓடுது பாட்டு. வேறெல்லாம் வேற எது கொட்டுறாங்கப்பா. மதன் பாபு. மதன் பாபு தானான்னு தெரியல கரெக்ட் பேரு. மதன் பாபு தான் அவர் பேரு. மீட்டிங்ல பாம் திரட்டு இருக்கு. அட்லீஸ்ட் என்ன மட்டுமா காப்பாத்து. என்ன மட்டுமா காப்பாத்து. ஏன்னா நீங்க ஒரு இன்ஸ்பெக்டர், கதவை சாத்திட்டு அழப்படாதோ. ஏண்டி கவலையா இருக்கும்போது ஆறுதல் சொல்லாம அட்வைஸ் பண்றியா நீ? ஆமாமா, உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும்னா நீங்க ரிட்டையர் ஆற வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டே தான் இருக்கணும். എന്നൊക്കെ കാലയില് പ്രോബ്ലം? ஒண்ணு இல்லம்மா, அவங்களும் தமிழ் பேசுறாங்க. மிஸ்டர் வரார், அவருக்கு இவர் தான் செக்யூரிட்டியா போகணும். பாம்பு அடிச்சிருமோன்னு பயப்படுறார். பயம்ல ஒண்ணு இல்ல, சீஃப் மினிஸ்டர் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன். ஏண்டி மனத்தை வாங்குற? என்னப்பா, ஆள் வரது கூட தெரியாம நீங்க பாட்டு கதவு முடிங்க. சரியான லூசு பண்ணீங்க. என்ன அசட மாதிரி? நீ என்ன லூசா நினைக்கீங்க? என்ன ஆளுகள் லூசுன்றாங்க? ஐயோ, அவன் சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கிறாரே ஆண்டவா. நீங்க என்ன லூசுங்க? What man? ஆட்டோலாம் அங்க இருக்கிற ஆட்டோ மாதிரி இருக்கு. ஏரியாவும் நம்ம ஏரியா மாதிரி இருக்கு. ஆமா சவுகார்பேட் மாதிரில இது. ஆமா, நான் தள்ளிட்டு போறது. பிஸியான ஆஃபீஸா இருக்கே. என்ன ஆஃபீஸ்? Yeah, of course. It's a very good rate. Excuse me, sir. Can you sign this letter? Just a minute, please. I would suggest to buy 500 shares. Yeah, it's a very good rate. ஷேர்ஸா? Yeah. He's busy right now. ஒரு தமிழ்ல இருக்கு எல்லாமே. சென்னையில தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சென்னையா? இவங்க சென்னையில தான் இருக்காங்க அப்படின்னா.
தெரியலையே, கோவை நகராட்சின்லாம் ஏதோ போட்டிருக்கு. கோவை நகராட்சியா? ஆமா, கோயம்புத்தூரா? எடுத்தாய் போதாதென சின்ன சிரிப்பில். இவர் பார்த்தா சென்னைக்காரர் மாதிரி தான் இருக்காரு. ஆனா ஆட்டோ பார்த்தா இங்க எல்லா தெருவும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. மாரியம்மா கோயில பக்கம்னு சொன்னீங்க, தெரு பேர் சொன்னா தானே கண்டுபிடிக்க முடியும். பாருங்க, என்ன இது? பாருங்கன்றாரு. தமிழ் தான். தமிழ் எனக்கு வாய்க்கே அறிஞ்சுடா. இந்த அட்ரஸ்ல தான் போறோம். எனக்கு தெரியாது சார். ஆனா தமிழன்னா அதான் நான் சொல்றேன். தமிழனா? எழுத படிக்க தெரியாது. அது சரி, ஸ்கூலே போயிட்டல. லைசன்ஸ் ஏதாவது பேச ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்குல்ல. இல்ல இந்த மூவிக்காக இருக்கும், அந்த கேரக்டருக்காக கூட இருக்கலாம். அதான் சொல்றேன், ஆளே ஒரு டயர்டா இருக்கு. மாரியம்மன் கோயில் வந்தாச்சு, யாருன்னா கேட்டு பார்க்கலாம். எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஒரு ஆள் தானே? அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம். அப்புறம் என்னன்னு? ஒண்ணும் இல்ல. உனக்கு படிக்க தெரியுமா? இந்த அட்ரஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லு. என்ன சும்மா கேட்டா. என்ன எழுதிருக்கு? நல்ல சாஃப்டான இவங்க அட்ரஸ் பார்த்து சொன்னா அந்த ஆளு மாதிரி தெரியலையே. என்ன சார்? படிக்க சொன்னா படிச்சா போதும், வேற பிசினஸ் ஒன்றும் தேவையில்லை. படாதுண்ணா. மாரியம்மன் கோயில், குமரன் தெரு, மார்ஜன், மீதி எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. மீதி எல்லாம் நாங்க அங்க போய் கேட்டுக்கிறோம். வழிவிடு. இருனே, கட்டாச்சு கட்டாச்சு. B3 அங்கென்ன வீடா லாட்ஜா? வரட்டுமா? உனக்கெல்லாம் எதுக்கு பேண்ட் ஷர்ட் போட எருமை மாடு எருமை சென்னை ஸ்லாங் மாதிரி இருக்கு பேசுறதுலாம். ஆனா ஏரியா இன்னும் அப்படியே ஆம்புலன்ஸா போகுது. நாடெங்கும் குண்டுவெடிப்பு ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது. காண்போரை கைது செய்ய கோயம்புத்தூர் நகர போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். ஆண்டவா, அவருக்கு ஒண்ணு ஆகக்கூடாது. ஏற்பட்டதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். அவசரத்துல எந்த போன் லைனும் ஒர்க் பண்ணாது. கைக்கு ஒழுங்கு கால ஒழுங்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? லதா, உன் மொபைல் என்ன கொடுமா? அவருக்கு போன் பண்ண வீட்ல இருந்து லைன் கிடைக்கவே இல்லை. எனக்கு பயமா இருக்கு லதா, உன் மொபைல் கொடுமா. ഒന്നും ആദമാ ഭയപ്പെടാതെ. ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സൈന്യത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഉപ്പള മാർക്കറ്റിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ വളച്ചിലുകൾ ഇവിടെ നടന്ന പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗാന്ധിപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ തുടർച്ചയായ 3 സ്ഫോടനങ്ങളായി 12 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. 100ലേറെ പേർ പരിക്കേറ്റ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. நீங்க நல்லா இருக்கேடா? உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையே? வச்சுடுறேன். தேங்க்யூ லதா. என்னென்ன கோயிலுக்குள்ள பிரார்த்தனை பண்ணி தெரியுமா? இத வந்துட்டேன்டா. வருமா? அம்மா, அப்பாக்கு என்னாச்சு? டேய் கண்ணா, ஒரு ராசிக்கு உங்க அப்பா ஒண்ணுமே ஆகாதுடா. அப்ப நாளைக்கு லீவ் இல்லையா? அடிச்சே. ஏன்டா வாயில அவசரமா பேசிட்டு இருக்க? வா ஆத்துக்கு போலாம். கதவை சாத்திட்டு போறேன். உள்ள நிறைய கொசு வந்துரும். ഇവൻ ഏൻ ഒരു മാറി இருக்கும்? സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന അപരിചിതരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനായി കോയമ്പത്തൂർ കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശം നൽകി. லதா, உன் ஹஸ்பண்ட் உன்னிகிருஷ்ணனே இவர் தேடி வந்திருக்கார். இவ தாங்க அவரோட வைஃப். நீங்க தேடி வந்த வீடு இதுதானே? ஐயோ சனியனே, என்னத்தனா போட்டு உடைச்ச? ஏன்டா எப்ப பார்த்தாலும் எதையா பண்ணிட்டே இருக்க? என் பிராணனை வாங்குறேன். ലതയല്ലേ? ആ ചേച്ചി വിളിച്ചത് കേട്ടതാ. ഉണ്ണികൃഷ്ണനല്ലേ ഇവിടെ? ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യയല്ലേ? ആരാന്ന് പറഞ്ഞാ പെട്ടെന്ന് ലതയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു തോന്നില്ല. ഉണ്ണിയുടെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനാ. ഏതാണ്ട് 10-30 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള ബന്ധമാ. അയ്യോ, ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റ പാടേ. ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരാൻ കുറച്ച് വൈകും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിനെന്താ, സാരമല്ല. അവനെ കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും ദൂരം തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്നേ. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പിരിഞ്ഞതാ. ആഹാ, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണോ? നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ. ലതേ, എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം വേണം. സസ്പെൻസാ இருக்கும். ഉണ്ണിക്ക് ഇത്ര പൊടിപ്പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടോ? അയ്യേ, എന്തിനാ മോള് കരയുന്നത്? അയ്യോ, ത്രിസന്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ കരയാൻ പാടില്ല. അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. ലച്ചുവിന് ഈ മാമനെ അറിയോ? നീ വന്നേ. എന്താ പേടിയാ? വന്നേ, മാമനൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. വന്നേ, വാ. എന്റെ മോൾ ഇതിലും ചെറുതാ. ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചോദിച്ചല്ല, അതേ അങ്ങ് മറന്നോ? വാ, മാമ ചോദിക്കട്ടെ. മോള് പഠിക്കുന്നത്? ലച്ചുവിന്റെ സ്കൂളിലെ പേരെന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അതെങ്ങനെ മാമനറിയാ? അതൊക്കെ ഒരു മാജിക് ആണ്. മോളൊന്ന് കണ്ണടച്ചേ.
കണ്ണടച്ചേ. അയ്യോ. ഓം ഹ്രീം മമ്മി കണ്ട ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടില്ല. തന്നെ ഒക്കെ തിന്നും. ഭയങ്കര ചോക്ലേറ്റ് കുറിച്ചാ. അതെ, കാപ്പിയും ചായ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. ശരി, പച്ചവെള്ളം മതി. ഹലോ തണുത്തായിക്കോട്ടെ. ഉണ്ണേട്ടാ ഉണ്ണേട്ടാ ஏன் அவ்வளவு பயப்படுறாங்க? எனக்கு இதை டவுட்டா இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. ഇവங்க ഭയപ്പെടുന്ന ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ അണ്ണാര കണ്ണാവാ മൂവാണ്ടൻ മാവേൽ വാവാ നങ്ങേലി പശുവിന്റെ ഒരു വയസ്സിൽ വர்றது പിഞ്ഞാണത്താം. പാട്ടെല്ലാം പാടിயிருக்காரോ? മാത്സും ശരിക്കും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈഡിയുടെ തിങ്സ് ടു ഡുവേ ഉള്ളൂ. അതെ, ഇങ്ങ് വന്നേ. കൊച്ചിലെ ഒരു മലയാളം മാഷ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പാട്ടാ. ചിലപ്പോ ലത കേട്ട് കാണും. മോടെ അച്ഛൻ ഇത് നന്നായി പാടും. കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള. പാടിയേ. ഡാഡി വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്കിത് പഠിച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് പാടി ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണം. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ അണ്ണാര அவங்களுக்கு இவங்க கடன் தரணுமா இல்லை? ஏன் அப்படி முழிக்கிறாங்க? எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இல்ல இந்த பாம் பிளாஸ்டிக் எதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இவங்க முடிக்கிறது தான் எனக்கே. മുക്കുറ്റി ചാന്തിന്റെ ചുനി ഒരു നാളരികിൽ വരാമോ இவரும் பாடிட்டு வர்றாரு. ஏய், நல்லா இருக்கு பாரு ரைஸ். பஜனையா பாகவதர பாகவதர் சார் வணக்கம். உட்காருங்க. பஜனை முடிஞ்சு பிரதான் சாப்பிட்ட அப்புறம் என் வீட்டுல வந்து ஒரு 2 பாட்டு. சாரி, அலப்பாஞ்சாய் குறைச்சாச்சு மாறிடுச்சு. கனகம்மா வாங்கண்ணா, வயிற்றுல நெருப்ப கட்டிட்டு இருந்த. ஆமா, பாம்பு வெடிச்சுதா? உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகலையே? எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல. சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஓடிட்டு வேகத்தை ஒரு காலையே சொல்லிட்டு போனாரு. பாம்பு வெடிச்சா அப்பாவுக்கு ஒன்றும் ஆகல. ലതേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തേ. അർജന്റായിട്ട് മദ്രാസ് വരെ പോണം. മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരാള് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ. ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് കാരണം ഫോണെല്ലാം ജാമ. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അണ്ണാര കണ്ണാവാ പൂവാല ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ മൂവാണ്ടൻ മാവേൽ വാവാ ഒരു പുന്നാരത്തേൻ കനി താതാ നങ്ങേലി പശുവിന്റെ പാല് വെള്ളപ്പിഞ്ഞാണ இருக்கும் அடையாளம் தெரியல நினைக்கிறேன். சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டா இருப்போம். ഒരു കാം ഞാൻ ചങ്ങാതി. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ പാട്ട്? സോറി, ഐ കോണ്ട് പ്ലേസ് യു. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ പാട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ കുഞ്ഞുനാളിലെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ ഓർക്കാതിരിക്കില്ല. പറ, ഈ മുഖം കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോറി. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സുകുമാരൻ മാഷിനെ അറിയാം? പിന്നെ മാഷല്ലേ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചെന്നേ. ആ, ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി. സതീശനല്ലേ മാഷിന്റെ മോൻ? വാ, ഇരിക്കിരിക്കെ. മാഷിന്റെ മകൻ സതീശനാ. പക്ഷെ അവനിപ്പോ ലഡാക്കി പട്ടാളത്തിലും കണ്ട. 1 സെക്കൻഡ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ കേട്ടോ. എന്താ വർഗീസേ? വേണ്ട, വണ്ടി അയക്കണ്ട. ഐ വിൽ ടേക്ക് എ ടാക്സി ആൻഡ് കം. ആ, ഞാൻ 10 മിനിറ്റിൽ ഇറങ്ങും. ഓക്കെ ലതേ, നീ എന്താ നോക്കിക്കണേ? വേഗം ഒന്ന് പോയി പാക്ക് ചെയ്യാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആവും. സോറി, 9:15 ട്രെയിനില് ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിന് മെഡ്രാസിലേക്ക് ഒന്ന് പോണം. ഓ, ഐ ഫോർഗോട്ട്. ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ. മോള് നമ്മുടെ ചായ എടുക്കാൻ പറ. സതീശൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരില് ആകെ 5-6 പേരെ ഓർമ്മയുള്ളൂ. 1-2 പേരുമായി വല്ലപ്പോഴും ചില കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കിപ്പോഴും 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 46 പേരുടെയും പേര് മുമ്പിലത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പുറകിലത്തെ ബെഞ്ച് വരെ കാണാപ്പാടോ. പഠിച്ചെന്ന് പറയാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ണിയുടെ പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നേ. അന്നേ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂടില്ല, അതാ പുറകിലായത്. ഇനി പറയാം. ഹൈസ്കൂളൊക്കെ എവിടെയാ പഠിച്ചേ? കുറച്ചകലെ കണ്ണൂരിനടുത്താ. ആ, അതാ. പിന്നീട് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർമ്മ വന്നേനെ. ജോസഫ് എബ്രഹാം. ജോസ് എന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കുന്ന. ജോസ് ഇച്ചിരി വെളുത്തിട്ട് കവിളൊക്കെ ചാടിയിട്ട് ജോസ്. ഇപ്പൊ പിടിയടിയാ ജോസ്. ഡോണ്ട് മൈൻഡ് മീ. പൊതുവെ കുറച്ച് ട്യൂബിലേറ്റാ ഞാൻ. 1 സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. എന്താ വർഗീസേ? 2 പേർക്കുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ, താങ്ക്സ്. നിങ്ങളുടെ പണി അത്രയും കുറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, സീ യു അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ. ലതേ, ഫുഡൊന്നും പാക്ക് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ.
ഏതായാലും നല്ല സമയത്താ ജോസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ അഡ്രസ് എങ്ങനെ കിട്ടി? ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. അതാ എന്നെ ഇട്ട് ചുറ്റിച്ചേ. നാട്ടിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച അഡ്രസ്സും വെച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം താമസിച്ച സ്ഥലം തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ ചെന്നു. അവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻ എഴുതി തന്നതാ ഈ അഡ്രസ്. ജോസ് ഇരിക്കും. സോറി, ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ മിസ്സാവും. പിന്നെന്താ അച്ഛല്ലേ? ആഹാ, അടുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ? മാറ, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. നീ ഇച്ചിരി ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു കൊടുക്ക്. ആരാ കക്ഷി? 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ. എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നലെ കണ്ട ആളെ ഇന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ആളോടാ പഴങ്കഥ പറയുന്നത്. ഈ കൈവെള്ളയിൽ എഴുതുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ റെഡിയാ നോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനോട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ട്രെയിനിങ് പോവും. അണ്ണാറ കണ്ണനെ മോള് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. നാട്ടിലെ ഈ മാവേലും പേരയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി அணில தான் அண்ணார கண்ணால சொல்றாங்க தானே. എപ്പോഴും ബിസിയാ. ഏത് നേരം മൊബൈലാ. മാമൻ ഡ്രോയിങ് മാഷാണോ? എന്റെ ഡാഡി MBA യാ. മാമനോ? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയാടി ചോദിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയ പിന്നെ വിടത്തില്ല. അത് പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ. എന്റെ മോളും ഇങ്ങനെ. എപ്പോഴും അവളോട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കണം. ചായ കുടിക്കാൻ பொண்ணு இருக்காங்களா இல்லையானே தெரியலையே. ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു മോളും. ഇവിടെ ഒരാളുകൂടി ഉണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. ഭാര്യ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മോനൂടി ഉണ്ട്, അവൻ ഊട്ടിയില്ല, 7th പഠിക്കുന്നു. ഇറങ്ങാറായല്ലേ? ജോസ് വന്ന വല്ലാത്തൊരു സമയത്താ, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ എവിടെയായിട്ടാ സ്റ്റേ? നമ്പർ ഇതാ, ഞാൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം. ഇല്ല, ഞാൻ നാട്ടില പുരിശോല എന്ന് പറയും, ഉൾപ്രദേശം. ഉണ്ണി ഇറങ്ങിക്കോ, ഞാൻ കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ വരാം. അത്ര നേരം സംസാരിക്കാം. That's a good idea. Lede, I'll be back in 2 days, okay? മാമനില്ലേ ഉമ്മ? ഡാഡി വരുമ്പോ ബാക്കി പാട്ടുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. വരട്ടെ. ടാറ്റാ. ബൈ ലച്ചു. ഈ പൊരിച്ചോല എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ അല്ലേ? അവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കാപ്പിത്തോട്ടവും തേയിലത്തോട്ടവും ഒക്കെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ മണകടുവപ്പന്റെ ഒക്കെ. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹലോ, ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ അറിഞ്ഞില്ലേ? 220 പോയിന്റ് അപ്പാ. മധുര കോട്സ് റിലയൻസ് ഒക്കെ നല്ല റേറ്റിംഗിലാ. അത് വാങ്ങി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. നല്ല ഓപ്പണിങ്ങാ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ജീപ്പ് ഡ്രൈവറാ. ഹൈ റേഞ്ച് ട്രിപ്പൊക്കെ അടിക്കുന്നു. കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. കോയമ്പത്തൂർ എന്താ സ്പെയർ പാർട്സ് വല്ലതും അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണോ? ഞാൻ ഉണ്ണിയെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതാ. என்னையா வண்டி திரும்பி ரைட் கட் பண்ணி போலாமா? பிளாக் இல்ல சார், போலீஸ் செக்கிங். இது பாம்ப் ஸ்குவாட் சார், நார்மல் வெஹிக்கிள் செக்கிங் கிடையாது. ஒரு பேக் வச்சிட்டு இருக்காரு. அதுவும் ஆட்டோல இருந்த ஒரு பேக்ல தான் வந்துட்டு பாம்பே இருந்துச்சுன்னாங்க. ஏதிங்க இது என்ன? இது ஓபன் பண்ண இங்கெல்லாம் செக் பண்ணுங்க. லைசன்ஸ் எங்க? எடு. இல்ல சார். வந்து டிக்கே ஓபன் பண்ணு. சரி சார். இந்த பேக் உங்களுக்கு தானே? ஆமா சார். உள்ள செக் பண்ணுங்க, ஃபுல்லா தரவா செக் பண்ணுங்க. அந்த பக்கம் பேக் ஓபன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. என்ன இதுக்குள்ள? என்ன இதுக்குள்ள? இதுக்குள்ள പാന്റും ഷർട്ടും ചട്ടി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെളിയിൽ വാ. செம்ம சஸ்பென்ஸா கேட்டீங்க. செம்ம சஸ்பென்ஸா இருக்கு. மியூசிக் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா இருக்கு. என்ன இது? எதுக்கு இது? சார் சார், இந்த அளவு ஜீப் டிரைவர் ஆகும். മലയാളത്തുകാരനാ? മലയാളത്തിൽ சொன்னா போதும். எதுக்கு இந்த ஸ்பேனர்? நீ என்ன ரிப்பரா? ഞാൻ വന്ന് ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ. டீசல் என்ஜின் வாங்கியப்போ டூல்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கு, அதுകൊണ്ട് எடுத்தது. எங்க போற? சென்னை. ஐடி கார்டு இருக்கா? 2 பேரும் சென்னைக்கா? ஆமா சார். உங்க ஐடியா காட்டுங்க. ATM കാർഡോ ലൈസൻസോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഡ്രൈവർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ലൈസൻസ് ഇല്ലേ? വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയാലോന്ന് കരുതിയിട്ട് ജീപ്പിന്റെ ബുക്കിംഗ് ലൈസൻസ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കടയിൽ കൊടുത്തിട്ടാ പോകുന്നത്. ஐடி கார்டு இல்லையா? ഇല്ല സാർ, അവർ ഐഡി ഇല്ലേ? എനിക്ക് 9:15 ട്രെയിൻ പിടിക്കണം. At any time, both of you will have to report to the police station. Oh my god. என்ன சார்? இவரோட ரெக்கார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க, உன்னியோடது மட்டும். கரெக்டா? 6431.
கொஞ்சம் கூட ஃபாஸ்டா போங்க. சரிங்க சார். ட்ரெயின் மிஸ் ஆகும், அதான் எனக்கு டென்ஷன். ஆல்ரெடி 9:05 ஆயி. அண்ணே சொல்லுங்க சார். எவ்வளவு டைம் இருக்கு ஸ்டேஷனுக்கு? சொல்ல முடியாது சார். 10 நிமிஷம் தான். ஆனா இந்த மாதிரி பிளாக் செக்கிங் சீக்கிரம் போ. ഡ്രൈവറിന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുക എന്റെ 20-22 സ്പാൻഡർ അവന്മാർ തിരിച്ചു വന്നില്ല. എന്റെ ജോസെ അതും പോട്ടെന്നേ. നല്ല വഴക്കമുള്ള സ്പാൻഡർ ആയിരുന്നു. നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ലോസാ. ശരിക്കും ചെക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയേനെ. ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതറിയാനാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കാരണം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അവര് നിങ്ങളെ വിട്ടേനല്ലേ. എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നോണ്ട് ജോസ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ആ ലെവല് റിപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് കരുതി അകത്തിട്ടേനെ. അതിനെ നിങ്ങളുടെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് കുറെ പൊളിക്കും. ഹലോ ഹലോ അർഗീസേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു. ട്രെയിൻ പോയോ? സാറിപ്പോ എവിടെയാ? ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട്? അതെ സർ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയി കാണും. മൈ ഗോഡ്, ചെക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാറിനോട് കിട്ടുന്നുമില്ല. ഞാനും അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു. താങ്ക് ഗോഡ്. പിന്നെ ഇന്നിന് ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല. ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. എന്നാ ഓക്കെ. ഓക്കെ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തലനാരിഴയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈശ്വര, ആ ചെക്കിംഗ് ഇത്ര നീണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ. ഇതാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം. ശരിക്കും ജോസ് കാരണം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട്. ഡ്രൈവർ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. என்ன சார்? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പക്കം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ്. വണ്ടി തിരിപ്പി വിട്. വണ്ടി തിരുമ്പിയൊന്നും വിടണ്ട, നേരെ ഒരു ബാറിലേക്ക് വിടട്ടെ. ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ആഘോഷിക്കണ്ടേ. പാത്ത് പാത്ത് പോ. என்னமோ நடக்குது, ஒண்ணும் புரியல. എന്റെ ഉണ്ണി ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലായപ്പോ ഇനി ഒന്നുമില്ല. ഒക്കെ അണിക്കാൻ വല്ല പോലീസുകാർ കണ്ടായിരുന്നു വാള് പണിയെന്ന് പറഞ്ഞ അകത്താക്കാൻ. സ്പാനക്കാരനും വലിയ മാരായത് കൊടുവാൻ. ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നോർമലായനെ. ലതയ്ക്ക് മണം അടിച്ച പിന്നെ ബാധ കയറിയ മാതിരിയാ. അത് കറക്റ്റാ. ഏത് പെണ്ണിനും ഈ മണം അടിച്ച ഒരു കുത്തല. ഇതിന് മാറി ഇച്ചിരി മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മണമായിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ കാണാം. ഏതവിടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലം മടക്കി തൊഴിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ മണം അടിച്ചാൽ കൂടി അത് 2 തെറിയല്ലേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. സാരമില്ല. ഇത് തീർന്നു കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ സമാനമായി. വിട് സാറേ, നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ പണിയല്ലേ. വേണേ ഉണ്ണിക്കര സാറിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും. കാണണം. എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നതിന്റെ മേലെ ഒരു പോറല് പോലെ ഏൽപ്പിക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ തൊഴിലാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ്. ജോസ് ഓറാക്കല്ലേ, വീട്ടിലും ഭാര്യയും മോളൊക്കെ ഉള്ള. എന്താ വർത്താനാ സാർ? ഞാനും അതൊക്കെ ഉള്ളവനാ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഓളത്തില്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡീസന്റാ. ഓക്കെ, വാ, ഇയാളെടുത്തോണ്ട് വാ. ജോസ് ഞാനോട് വരട്ടെ. ഞാൻ ഡീസന്റ്. ഓട്ടോ ഓട്ടോ നിർത്തിയാ? നിർത്തി. ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് 1.5 മണിക്കൂറായല്ലോ. എന്താ ഇത്ര വൈകിയേ? തീരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ടാക്സ് കിട്ടണ്ടേ? സുമംഗലി ഒരു 100 വർഷം കൂടെ സുമംഗലിയായിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഇളയെ കാണായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടന്നില്ലേ ഇത് പൊട്ടിയത്. ഒരു തലനാരിഴക്കില്ലയോ ഉണ്ണി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ആഘോഷമായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് മിനിങ്ങി. സത്യം പറഞ്ഞാ അതാ ശരി. ഈ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ സംഗാതിയെ കണ്ട സന്തോഷത്തില് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാ. സോറി കേട്ടോ. അതെ, ഒരല്പം മിനുങ്ങിപ്പോയി. ഉണ്ണിയല്ല ഞാൻ. ഈ ലത എന്തൊരു പേടിയാ ചങ്ങാതിക്ക്. ഞാൻ എന്തോരം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് ബിയർ കഴിച്ചത്. അതും വെറുതെ വാ നാട്ടിക്ക്. ഉണ്ണി ഒന്നുമില്ല, പോയിട്ടോ. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ. അതൊക്കെ അയാളൊരു പാവം പിടിച്ച നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനാ. ഇവിടെ എന്തോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വന്നതാ. കാലത്ത് എണീറ്റ് പൊക്കോളും. ശരിക്കും അയാള് കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണായിരുന്നു അമ്മയുടെയും മോളുടെയും കരച്ചിലും നിലവിളിയൊക്കെ. ഞാനതല്ല ചോദിച്ചത്. കഴിക്കാൻ വല്ലതും എടുക്കണോ? ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചതാ. നീ ഒരു മുണ്ടും ടവലും എടുക്ക. ഇന്ന് അയാളോടെ കിടന്നോട്ടെ. ഏയ് ജോസഫ്, ജീപ്പ് ഹൈറേഞ്ച് കയറുന്ന പോലെ കൂർക്കമ്പലിയും തുടങ്ങിയോ? പകല് മുഴുവൻ യാത്ര അലച്ചില്ലായിരുന്നു. എന്നാ പിന്നെ മുറിയിൽ പോയി കിടന്നു. രാവിലെ കാണാം. ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം. വാ ജോസേ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയോടെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ രാവിലെ സംസാരിക്കാം. നേരെ ഒരുപാടായി. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.
என்னமோ இருக்கு. ஒண்ணுமே புரியலையே. பஸ் சவுண்ட் வரும்போதெல்லாம் ஆள் ஒரு மாதிரி ஆயிடுறாரு. ലച്ചു എഴുന്നേറ്റില്ലേ? കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതി ഉറങ്ങിയത്. വെച്ച് இருக்காதோ? ലച്ചു ലച്ചു എവിടെ പോയി? ലച്ചു ലച്ചു ഉണ്ണീട്ടാ എന്തായാലും ഉണ്ണീട്ടാ ലച്ചുവിനെ കാണുന്നില്ല. നീ രാത്രി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തില്ലേ? அவருக்கு ஒரு பொண்ணு வேற இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார்ல. ലച്ചു நீங்க விளையாட போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். അവന്റെ ബാഗ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ലച്ചു ലച്ചു അവരെന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് കിടത്തിയിട്ട്. ലച്ചു മോളെ അക്ക ലച്ചുവിനെ കാണുന്നില്ല. ഉണ്ണീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആളെ കാണുന്നില്ല. லெச்சு வாட்ச்மேன் லெச்சு எங்க எங்கயாவது பாத்தீங்களா? யாரு? நம்ம சின்ன பொண்ணா? பாக்கலையே சார். லெச்சு போல லெச்சு ലച്ചു கிடைச்சானா இல்ல மிஸ்டர் உன்னி இமிடியேட்டா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணோம். ஏய் மணி, அப்பாவோட மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டு வா. மிஸ்டர் உன்னி, கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வெளில போற பஸ், ட்ரெயின், ஃளைட் எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாம செக் பண்ணு. ஆமாமா. வாட்ச்மேனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? மிஸ்டர் உன்னி, காஷ்ரி ஜுவல்லரி ஏதாவது காணாம போச்சா? தெரியாது. அவன் அட்ரஸ் தான் தெரியுமா? மணி போகாத. என்ன மேல ஏதோ தலைகா நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு அவர் யோகா பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஓஹோ, அவர் தான் நிக்கிறதா? ലച്ചു നീ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചേ? என்னலதா? லட்சுமிட்டல நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவர்தான் பண்ணிருக்காரு. ரொம்ப கஷ்டம் அது. அதுவும் ஒரு வெயிட்டுக்கு. ஏய் மணி, அந்த அடாப்டரையும் தூக்கி போடுறா. மொத்தமா ஒரு போனை உடைச்ச சந்தோஷம் கிடைக்கட்டும். போலீஸ் என்ன என்னாச்சு? இந்த மாதிரி என் மொபைல் போனை கீழே போட்டு பீஸ் ஆக்கிட்டான். என் மொபைல் போச்சு. ആഹാ, ഇവിടെ ദോശ ചുടുന്നേ ഉള്ളോ? രാവിലെ വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ച് സമയം കളഞ്ഞു. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഐ എം റിയലി ലേറ്റ്. നാണക്കേടായി. അയാളുടെ ബാഗ് കട്ടിലിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു. ആളൊരു ബുദ്ധൂസായതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞു കാണില്ല. ഭാഗ്യം. അത് ശരി, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ? എന്തൊക്കെയാ നീ അയാളെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു കൂവിയത്? അത് പിന്നെ കൊച്ചിനെ കാണാഞ്ഞ്? അത് പിന്നെ ഈ സിറ്റി ലൈഫിന്റെ കുഴപ്പാ. നമ്മളെല്ലാരും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടേ നോക്കുള്ളൂ. ആ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാലോ, രണ്ടുപേരും കൂടാന്നോ പാചകം? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇറച്ചിയും മീനും അവിയലും ഒക്കെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലേ അമ്മയ്ക്കും മൂക്കും പിടിക്കും. ഏയ്, ഞാൻ അടുക്കളയിലൊന്നും കയറാറില്ല. നോർമലി ഐ ഡോണ്ട് ഇന്റർഫിയർ. ഇന്നിപ്പോ സമയം പോയതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു ഭരണം മുഴുവൻ ലതയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ. ജോസ് ഇരിക്കെ. വീട്ടുഭരണം മാത്രല്ല, ചിലപ്പോ കൈ വരെ കഴുകി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ജോസ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആവുന്ന സമയം ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കണം. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പണിയായതുകൊണ്ട് ടൈം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ചിലപ്പോ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോലും നേരം കിട്ടാറില്ല. അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന ജോസെ. ഇവര് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ആന്ധ്ര മെസ്സിലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെയാ ഉച്ചയ്ക്ക് ശാപ്പാട്. ഇതൊക്കെ ആരും അറിയുന്നില്ലെന്നാ വിചാരം. ചില ആടിനെ പോലെ അതിനെ ഇന്നലെ ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്നാക്കിയത്. ഞങ്ങൾക്കും പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്നുണ്ട്. കൊച്ചേ, ദേ അങ്കിള് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര പിശുക്കനാണെന്ന്. നിനക്കൊന്നും വാങ്ങിത്തരില്ലെന്ന്. പിന്നെ പിശുക്കനായതുകൊണ്ടല്ലേ ആ സാമിയുടെ ഉണക്ക മസാല ദോശ വാങ്ങിത്തരുന്നേ. മോക്ക് ബിരിയാണിയാണോ ഇഷ്ടം? മോൾ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണെന്നറിയോ? ശരിയല്ലേ, ഡാഡി എന്നെ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പടം വരച്ചിട്ടില്ല, ലച്ചുവിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര ബിസി ആണേലും കുറച്ച് സമയം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. പിള്ളേരില്ലയോ, അവരിപ്പോ ഷൂന്നങ്ങ് വളരും. പിന്നെ സമയം ഉണ്ടായിട്ടെന്താ? അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ പാടായി. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ പറയും വലുതായപ്പോ അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും വേണ്ടാതായിരുന്നു. അതിനെന്താ, അവരുടെ തിരക്കൊക്കെ കാണുന്നതല്ലേ. They have to adjust it. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ലൈഫ്. രാവിലെ ട്രാഫിക് തിരക്കാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ വഴിയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാ ഞാൻ വന്നത്. അതിനെന്താ ജോസേ, എന്താ കാര്യം? ഇങ്ങനെ തിരക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. എന്താ വല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണോ? ജോലിക്കാര്യം വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അറിയാലോ. നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളമൊന്നും ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. അതിലൂടെ താമസവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ആവുമ്പോ സിറ്റി അല്ലേ, നല്ല ചിലവാ. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഭാരം ആവത്തില്ല. ഇതെന്റെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളാ. എനിക്കത് ഉണ്ണിയോടൊന്ന് തനിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ്, പിന്നെന്താ. അത്ര കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തീർക്ക്. ഞാൻ നമ്പർ തരാം, അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കേ. പറ്റിയാ നമുക്ക് ഉച്ച കഴിയുമ്പോ കാണാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഷോ ലാസ്റ്റ് കടന്നല്ലേ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത്. നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. 9884064319. ലതേ, മൊബൈലിന്റെ ചാർജർ എവിടെയാ?
പേപ്പർ വേണം. ഗജനി നേരി അപ്പൊ അങ്കിളിന് കയ്യിൽ എഴുതിയാലേ തലയിൽ എഴുതുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറക്കത്തില്ല. 988440. 64319. ഈ കയ്യിലിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ ഫേസ് അങ്ങോട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ. ആ ശരി, അപ്പൊ വിളിക്കേ. ബൈ ലച്ചു. ലത ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ஞாபகம் இருக்குன்னு தரேன். ஆஹா இவர் வேற பேச வேற காமிச்சிட்டே இருக்காரு. ചെലവ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരും എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നെന്ന് കേട്ടു. ഓ കാലത്തേന് അതിവിടെ ഫ്ലാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലേ അറിഞ്ഞില്ലേ. ഭാഗ്യം അവൻ നോട്ടീസ് അടിക്കാഞ്ഞത്. ഡു വൺ തിങ്, ടേക്ക് ദിസ്. മുനിയപ്പനെ വിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലഡ്ഡു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ലഡുവേൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചോളാം. മുനിയപ്പ ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഡോക്ടർ സാറിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനിരുന്നതാ. എന്താ ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിന്? ചേടാ നല്ല കാര്യമായി. ന്യൂസ് നാട്ടിൽ വരെ എത്തിയോ? ഒന്നുമില്ലടാ, ചുമ്മാ വെറുതെ. ആരാ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ് സേവിംഗ് ഫ്രണ്ട്? ഈ കഥയൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത് ആരാ പറഞ്ഞേ? നീ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നോ? ആ ലത പറഞ്ഞു ഒരു പഴയ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കാര്യം. ആരായി ജോസ്? ഞാൻ അറിയാത്തൊരു കക്ഷി. നിനക്കറിയാം, നമ്മളുടെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വെളുത്ത് കവളൊക്കെ ചാടിയ എടാ നമ്മളിരുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ 2 ബെഞ്ച് പുറകിലിരുന്ന ഒരു ജോസഫ് എബ്രാമാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്കും അങ്ങോട്ട് മുഖം കിട്ടുന്നില്ല. ലത പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ ജോസിനെ പറ്റി. ഒന്നെനിക്ക് ഷുവറാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ ഞങ്ങൾ 3 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട്. ഒന്നൊരു മറിയാമ്മ ഫിലിപ്പ്, പിന്നെ ഒരു തോമസ് കുര്യാക്കോസ്, പിന്നെ ഞാൻ. എടാ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ സ്കൂൾ മാറി. പിന്നെ കണ്ണൂർ എവിടെയാ പഠിച്ചത്. 10-30 വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതാ ഓർക്കാത്തെ. അന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും കക്ഷിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല തിട്ടുവാ. സുകുമാര മാഷ പാട്ടും ശാര ടീച്ചറെ മേശക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോർത്തിയതും പെമ്പിളയുടെ ബാത്റൂമിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയതിന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നമ്മളെ പൊക്കിയതൊക്കെ. അത് കൊള്ളാലോ, ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എന്നിട്ട് ലത കേട്ടോ? അവള് കേൾക്കിയല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. വാട്ട്സ് യു ഡൂയിങ് നൗ? ഹൈ റേഞ്ചിൽ ജീപ്പ് ഓടിക്കുക, ഒരു തനി നാടൻ. എന്നൊക്കെ തോന്നും. പാലക്കാട് അടുത്തൊരുത്തൻ നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്തുകൂടി കാശും സ്വർണവും കാറും ഒക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയ ഒരു ന്യൂസ് പത്രത്തിൽ കണ്ടു. എന്റെ സംശയം ഇത് അതുപോലെ ഏതാണ്ടാന്ന്. ഹേയ് ഇതൊരു അപ്പാവിയാ. അവന് കൈവെള്ളയിലിരുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് തന്നെ അടപ്പാ. ഞാൻ അവനെ നിനക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. നീ മറന്നോ, പണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്ന ഒരാളില്ലേ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കത്തിയുമായി ചാടി വീഴുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന? ആരാ? ശിവൻകുട്ടിയോ? ശിവൻകുട്ടി അവനാന്ന്. சிவன்குட்டி தான் அவரோட ஒரிஜினல் பேர் நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். பாய்.